पिछे तो अगे कंटिन्यू आ लास्ट आप कीता सी पुत फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड ते फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स है ना। नेक्स्ट पार्ट जिहड़ा ओहदा बनदा वो अपने को टॉपिक हैगा रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड के नाल इहदे टॉपिक जिहड़ा कंटिन्यू होएगा वो आ जाना साडे कोल रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स। टॉपिक ऐसी मतलब जब कल वाले टॉपिक की गल करा तो उहदे च आपां इह किहा सीगा कि जदों मेरे कोल एस एच कोई एक पीएन डायोड गिवन आ टॉपिक थ्योरेटिकली आ फिर दोबारा समझण वाले मेन टॉपिक आ मैथमेटिकल कुछ नहीं आना ठीक है जी। तुहाडे कोल पीएन कहंदा जी जेकर मेरे कोल कोई एस एच डायोड गिवन आ तो असीं कहसी जी पीएन डायोड नूं ठीक है जे असीं पीएन डायोड दे विच लैके चलीए तो पी टाइप च अपने कोल मेजॉरिटी कैरियर होल्स आ ठीक है ते माइनॉरिटी कैरियर साडे कोल इहदे विच जिहड़े ओ इलैक्ट्रॉन्स आ ठीक है जी। एन टाइप दे अंदर मेजॉरिटी कैरियर साडे इलैक्ट्रॉन्स ने ते माइनॉरिटी कैरियर साडे कोल जिहड़े ओ कहंदा जी इहदे विच होल्स ने ठीक है। उस तो बाद असीं क्या सीगा कि भी तुहाडे कोल एस एच एक तुहाडे कोल इत्थे डिप्लीशन लेयर बन जांदी आ ठीक है। डिप्लीशन लेयर असीं डिफाइन कीती सीगी कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ SHP टाइप साइड में ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH नेगेटिव M मोबाइल आयन आंदे ਆ और N टाइप वाले साइड ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ M मोबाइल पॉजिटिव आयन आंदे ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ SH ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ठीक है जेड़ा इस रीजन दे अंदर मेरे को SH VV वोल्ट दा थोड़ा क्लोज बना रहे हैं ठीक है। इस वे ना मेरे को एक कहना जी आर्टिफिशियल ਇਹਦੇ ਚ बैटरी बन गई ठीक है जिहदी वोल्टेज ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ VV वोल्ट और VV वोल्ट ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗੀ ठीक है जी 0.7 वोल्ट आ ठीक है जे सिलिकॉन ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆ ठीक है ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ कि जो फर्दर ਇਹਦੇ अंदर मेजॉरिटी कैरियर फ्लो करना चाहते हैं है ना मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज करना बंद कर जाते माइनॉरिटी कैरियर जिन्ने क फ्लो कर सकते सी वो करके हुण इस मटीरियल दे अंदर मेरे को जिहड़ा वा असीं किहा सी इक्विलिब्रियम आ चुका और जदों इक्विलिब्रियम आ गया तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्दर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिहड़ा वा ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मेरे को जिहड़ा चार्ज पार्टिकल आ ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव इन्हां दोनों विचों कोई भी कैरियर जिहड़ा वा वो इस जंक्शन बैरियर दे अक्रॉस फ्लो नहीं कर पांदा क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ एनर्जी इस बैरियर ਨੂੰ क्रॉस ਕਰਨ ਜੋਗੀ नहीं बचदी। क्या इन्नी गल क्लियर आ? यस सर चल ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ P ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ N ਨੂੰ लो पोटेंशियल ते यानी नेगेटिव ऑफ बैटरी ना अटैच कर दियो ते डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग दे नाल बेसिकली सी की कीता सीगा जेड़े मेजॉरिटी कैरियर P ते N रीजन च पए आ ओनू एनर्जी दित्ती सी बाहरों ते एनर्जी दे के ओनू असीं जंक्शन वाल भेजिया सी ते ओ इस जंक्शन नू क्रॉस करके उस एक्स्ट्रा एनर्जी दी हेल्प ना कुछ एनर्जी इन्हां कोल हैगी सीगी मैं एग्जांपल इदां बनाई सीगी कि 0.7 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिदी है किसी भी इलैक्ट्रॉन या होल नू क्रॉस करने लई ते किसी इलैक्ट्रॉन या होल को 0.5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट हैगी आ ठीक है पर उन्नी एनर्जी नो बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहा ते जे मैं बाहरों सप्लाई इस वे ना दवां कि वो इन्हां मेजॉरिटी कैरियर दी सपोर्ट च एनर्जी आवे ते वो एनर्जी इन्हां दी सपोर्ट च आके इन्हां दी एनर्जी दा जो डिफरेंस आ उन्नी इन्हू एनर्जी दे दिंदा ते कैरियर दी जदों एनर्जी पूरी हो जाती वो इस बैरियर ਨੂੰ क्रॉस ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਪੀ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ, ਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ, ਐਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੋਰਸ ਲਗਾਇਆ, ਇਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੋਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਐਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਸ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਦਾ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਹੋਲ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਆ ਹੋਲ ਇਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਧਰ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। यस सर। यस सर। ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਐਸ ਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ 0.7 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਲ ਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 0.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੁੱਠਾ, ਜਿਹੜੀ 0.1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 0.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ 0.7 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0.8 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। यस सर। यस सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ 20 ਵੋਲਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਵੋਲਟ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਮੇਰਾ 20 ਪਲੱਸ 20 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਓ। यस सर। यस सर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0.7 ਵੋਲਟ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੱਲ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 0.7 ਜਿਹਦਾ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ 0.1 0.2 0.7 0.9 1 2 3 4 5 ਵੋਲਟ ਚਲਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਵੋਲਟ 5 ਵੋਲਟ 6 ਵੋਲਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਓਡ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਡੋਪਿੰਗ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ੀਨਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਵੋਲਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ 5 ਵੋਲਟ 7 ਵੋਲਟ 9 ਵੋਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕੱਲ ਲਈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੋ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਐਮ ਮੀਟਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣੂ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਐਬਰਪਟ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ ਐਬਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਓ Yes, sir. ਵੀਡੀਓ No, ਕਲੀਅਰ sir. ਹੈ ਨਾ? Blur है sir. No, sir. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨਲ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੂ, ਐਮ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਕਰੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰਵ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਕਰਵ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਈਡੀਅਲ, ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਕਰਵ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੰਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਐਬਰਪਟ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ, ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1000 ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀਕ ਕਰੰਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੈਰੀਅਰ, ਉਹ ਤਾਂ 0.12 ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ 0.7 ਵੋਲਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ 9.7 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਓ। Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ 9 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, 0.7 ਅੰਦਰੋਂ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਟਰੀ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9.7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਰਿਪੈਲ ਕਰੋਗੇ? Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ E = V/D, D ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਇਹਦੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਵਾ, D ਮੇਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਵਾ, ਤੇ V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਡ ਆ 0.7 ਅੰਦਰ ਆ, 9 ਵੋਲਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਤੇ ਕਰੋ। 40 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 12 ਵੋਲਟ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ 12 ਵੋਲਟ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਦਿਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਮ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ 0 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੰਟ 0 ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਆ ਪੁਆਇੰਟਰ 0 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਦੋਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ V ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ V ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਐਟਮ ਪਏ ਹੋਗੇ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਣੇ ਆ, ਬੌਂਡ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਯਾਨੀ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚਣੇ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ। ਸਮਾਲ ਵਰਡ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਐਮ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 1000 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਲਈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ 0 ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਔਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ H = I² ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜੇ ਇਹ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਰਕਟ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਹੀਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਮੋਡ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। device always operating at a voltage which is very much below the breakdown voltage। ਜੇ ਇਹ 12 ਵੋਲਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਮੋਡ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਵ ਮੇਰੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਵ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਚ 0.7 ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੀ ਸੀ 1.1 ਵੋਲਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0.7 ਤੋਂ 1.1 ਵੋਲਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 1.1 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਧੂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਊਲਸ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਮੋਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਓਡ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.1 ਵੋਲਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੀਆ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਆ ਹੈਗਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਦਾ क्या इन्नी गल समझ आई फॉरवर्ड ते रिवर्स बाइसिंग यस सर Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲੋ ਸੀਗਾ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਰਐਫ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ that is equal to the ratio of change in voltage to the change in current और फॉरवर्ड बायस डायोड ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਆਈ ਮੇਰਾ ਗਿਵਨ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਡਾયોਡ ਆਫਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਡਾયોਡ ਆਫਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ whereas ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰੇਂਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਓਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ ਇਹ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਲਟਾ V ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ I ਚ ਬਣਾਵਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ I ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਸ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਲੀਕਨ ਬੇਸ ਡਾਇਓਡ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿਲੀਕਨ ਬੇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਰਿਵਰਸ ਟੂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਇਹ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6:1 ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਵਨ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ 1 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਡਾਇਓਡ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਓਮ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰਡ ਬਾय ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਓਡ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ यस सर यस Yes, सर sir. Yes. Yes, sir. ਆਪਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ Yes. यस सर यस सर ਚਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਐਸ ਸੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਪੁੱਤ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ
चलो जी नेक्स्ट टॉपिक अपना जिहड़ा हुण आना नेक्स्ट हैगा अपने को टॉपिक जिहड़ा यूजेस ऑफ पीएन डायोड मतलब ਅਸੀਂ पीएन डायोड ਦਾ यूज की ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ 3 ਤੋਂ 4 यूजेस ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ यूजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PN diode as a PN diode used as a rectifier rectifier ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ rectifier ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਲੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PN diode as a half wave rectifier ਇੱਕ ਆਏਗਾ PN diode as a full wave rectifier ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਵੇਵ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ which is used to convert AC into DC ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ AC ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ DC ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤੇ AC ਨੂੰ DC ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਲੱਗਿਆ ਇਨਵਰਟਰ ਇਨਵਰਟਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਏਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਏਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਏਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ AC ਨੂੰ DC ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਟ 'ਚ ਆਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੋੜਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਆ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ AC ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋਗੇ AC ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ AC ਆ ਇਨਪੁਟ AC ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ P1 P2 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵਿਚਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੋਥ ਕੋਇਲ ਵਿਲ ਰੈਪਡ ਓਵਰ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੈਪਡ ਓਵਰ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਡਾਇਓਡ ਹੋ ਗਏ D1 ਤੇ D2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ P ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਦੋਨਾਂ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ P ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ N ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ P ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ N ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆ N ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ
ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ AC ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ DC ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਪਲਾਈ ਇਥੋਂ AC ਦਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ DC ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ V ਆਊਟ। V ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਡ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਇਲਾਂ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ AC ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, DC ਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਵੋਲਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਪਲੱਗ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ 220 ਵੋਲਟ AC ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 220 ਵੋਲਟ AC ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਫਾਰਮ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਬੈਟਰੀ DC ਸੋਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਪਲੱਗ ਲਾਇਆ ਉਹ AC ਸੋਰਸ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ AC ਤੋਂ DC ਚ ਬਦਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ 220 ਵੋਲਟ ਨੂੰ 5 ਵੋਲਟ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੋ ਵਰਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਇਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਓਡ ਔਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੀ ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਡ ਮੇਰਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਡ ਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਉਹ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਡਾਇਓਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਓਡ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਇਓਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਨ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆ, ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਨਪੁੱਟ AC ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਉਹ AC ਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹ DC। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਣੀ ਇਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ DC ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ DC ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, DC ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚ ਪਲਾਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ DC ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਵੀ DC ਕਰੰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ DC ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DC ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ DC ਵੋਲਟੇਜ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ DC ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਸ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਪੈਟਰਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਲ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਸ ਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ DC ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਮਿਲੂ ਔਰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਆ, ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਨੇ AC DC 'ਚ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ,
ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੋੜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਹਾਫ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਵੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਆਫ ਏਸੀ ਸਿਗਨਲ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਏਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਹਾਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਆਫ ਏਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆ ਹਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੱਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹ ਜੋੜਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਐਸਾ ਚ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਆ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਅਪਰ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛੱਡ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਫਲਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚ ਢਕੇ ਜਾਣੇ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਏਸੀ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਐਂਡ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਿਆ, ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈਡ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਤੇ ਆਇਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਆ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਉਹ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ D1 ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ P ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਆ PN ਡਾਇਓਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ P ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ N ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ। ਹੁਣ D1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ P ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ D2 ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ P ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ D2 ਡਾਇਓਡ ਮੇਰਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜੂ ਤੇ D1 ਡਾਇਓਡ ਮੇਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜੂ। ਕੀ ਵਰਡ ਸਮਝ ਆਏ? Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ D1 ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ P ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਡਾਇਓਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋਇਆ, ਆ ਡਾਇਓਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ D1 ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ D1 ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਆ, ਇਹ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, D1 ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੋਡ ਤੱਕ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ D2 ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਸਟੇਟ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ D1 ਮੇਰਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨੇ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ D2 ਡਾਇਓਡ ਮੇਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜੂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵੇਲੇ D1 ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਆ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਲੋਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵੇਲੇ D2 ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ D1 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ AC ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਡਿਊ ਟੂ D1i, ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹ D1 ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ D2 ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ D1 ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ D2 ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ ਔਨ ਸਟੇਟ ਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਫ ਸਟੇਟ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਓਡ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਚ D1 ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ D2 ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਤੀ, ਜੇ D2 ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ D1 ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਹਰ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ Yes, ਮਤਲਬ sir. ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਫ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਡਾਇਓਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ, ਰੁਕ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਫ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਸੋਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ, ਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਪੁੱਟ AC ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਕਨ ਹੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ S1 ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਆ S2 ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਾਇਓਡ ਦਾ P ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਤੇ N ਟਾਈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਡਾਇਓਡ ਮੇਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਲੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆ S1 ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ S2 ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗਿਵਨ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ SH ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਡਾਇਓਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਓਡ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਇਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹਾਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DC ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਓਡ ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ ਹਾਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਫੇਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਰੁਕ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, तो sir. इस केस ਦੇ Yes, ਅੰਦਰ sir. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਫ ਵੇਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AC ਤੋਂ DC 'ਚ ਬਦਲਦੀ, ਹਾਫ ਵੇਵ ਮੇਰੀ AC ਦੀ AC ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 50% ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ AC ਨੂੰ DC 'ਚ ਬਦਲਦਾ, 50% AC ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਡਿਵਾਈਸ ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5-10% ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ AC ਦਾ DC ਬਣਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਈ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 40% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ AC ਤੋਂ DC 40% ਬਦਲੀ ਹੈ, 60% AC ਦੀ AC ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 100% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਜਿਹੜੀ AC ਆ ਉਹਨੂੰ DC 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ।
Yes, sir. हाँ जी सर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਿਪਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ। ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC ਕੰਪੋਨੈਂਟ value of a AC component over value of a DC component in output output ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ AC component ਕਿੰਨਾ ਤੇ DC ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਜੇ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਆ ਹਾਫ ਵੇਵ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60% AC ਆ ਹਨਾ ਮਤਲਬ 50% DC ਬੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 50 ਚੋਂ ਵੀ AC ਕੰਪੋਨੈਂਟ DC ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ DC ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗੀ Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫॉर ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ 1.21 ਆਂਦੀ ਹੈ which is to be more than 1 ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚ AC ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂ DC ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 0.48 ਆਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਥੋੜਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DC ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes. Yes sir. ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ Yes sir. Yes sir. ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਰ 5 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਘੰਟੇ